with other rights holders, we say this should include URL-level granularity for all of web scrape content and AI-generated content. And then finally, permit AI training. And this is true. However, it is a myth. Singapore and Japan are often quoted as having wide TDM exceptions. It's great to be here with you in the Athens. I know all you are hungry and bored. Each social media has its own format, or you may need to put a logo or watermark on it. So I will explain in a minute. So this approach dramatically reduces the blank page anxiety. Yunanistan'da Minds International'ın davetlisi olarak bulunuyoruz. Aynı zamanda Yunan Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde bu toplantı gerçekleşiyor. Tabii dünyanın en büyük haber ajansları birliği Minds. Ne konuşuyoruz bu toplantılarda? Haber ajanslarının geleceğini konuşuyoruz. Özellikle teknoloji şirketlerinin dünyada medya sektöründe bu kadar etkin hale gelmesinden sonra haber ajansları çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Telif haklarından tutun, yapay zekanın haber ajanslarının işlerini yapar noktaya gelmesi haber ajansları bu noktada birlik olmaya itiyor. Yapay zekanın bazı avantajları olduğu gibi yapmış olduğumuz faaliyetlere yönelik bazı tehdit ve riskleri de barındırdığını burada tespit ettik. Hemen hemen bütün haber ajansları yapay zeka ile alakalı bir pozisyon üretme arayışındalar. Anadolu Ajansı bu dünyadaki haber ajansları liginde teknolojiyi ve yapay zekayı en etkin bir şekilde kullanan, kendini çok hızlı bir şekilde bu yeni gelişmelere adapte eden bir haber ajansı. Sektörel olarak haber ajanslarının ekonomik sorunlarını nasıl halledebiliriz? Çünkü her ajans burada ayakta kalmak için bir faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetin masrafları var, getirileri var. Bu ikisi arasında dengeyi kurmaya çalışıyor dünya haber ajansları. Tabii burada yapay zekanın kullanıldığı alanlar bizim için bir avantaj ama bir diğer taraftan da sektör ciddi bir tehdit altında. Haber ajansları olarak burada bir araya geldik. Atina'da medya ve teknoloji alanında nasıl işbirliği yapabiliriz bunları değerlendirdik. Κάθε συνάντηση του δικτύου των Minds, των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών πρακτορείων του κόσμου, είναι μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συνάντηση, γιατί αυτό το οποίο κάνουμε είναι να συζητάμε τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας γενικότερα, και ειδικά το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις αυτές είναι ραγδαίες και έχουν αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την εμφάνιση και την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, τα θέματα κυβερνοασφάλειας, τα οποία επίσης βλέπουμε σε αυτό το συνέδριο. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι συγκεντρωμένοι εδώ στην Αθήνα οι επιτελείς των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών πρακτορείων του κόσμου και βάζουμε πάνω στο τραπέζι αυτά τα ζητήματα, κάνει από μόνη της πάρα πολύ σημαντική και για εμάς στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στην Ελλάδα, κάνει πάρα πολύ σημαντική αυτή τη συνάντηση. Ελπίζω στο τέλος αυτής της συνάντησης, αυτού του συνεδρίου, τα συμπεράσματα τα οποία θα βγούνε να είναι τέτοια που θα επιτρέψουν σε όλους εμάς να προχωρήσουμε στις απαραίτητες συνεργασίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε όχι απλά να αντιληφθούμε τις εξελίξεις, αλλά να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις εξελίξεις, γιατί είναι σίγουρο ότι με τον τρόπο, με την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα πράγματα, είναι πολύ καλύτερα να αντιμετωπίζεις αυτές τις καταστάσεις μαζί με άλλους παρά να είσαι μόνος σου. Αυτό το οποίο είναι βασικό και νομίζω ότι ακούγεται σε κάθε αντίστοιχο συνέδριο είναι ο τρόπος, αυτό που κρίνει το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, ανήκω ίσως στους αισιόδοξους, αλλά πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μας εξαφανίσει, ενώ ως δημοσιογράφους, ως επαγγελματίες του χώρου της ενημέρωσης. Είναι σίγουρο όμως ότι θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και έχει ξεκινήσει να το κάνει ήδη. Άρα λοιπόν, όσο πιο γρήγορα και εμείς προσαρμοστούμε στις συνθήκες, όσο πιο γρήγορα κατανοήσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να ελέγχουμε την εξέλιξη αυτή, διότι τον τελικό λόγο πρέπει να τον έχει ο άνθρωπος, τον τελικό λόγο πρέπει να τον έχει ο συντάκτης, πριν πατήσει το κουμπί και δημοσιεύσει την είδηση, τη φωτογραφία ή το βίντεο, για να μπορεί να είναι αξιόπιστο το περιεχόμενο, και ακριβώς τα πρακτορεία ειδήσεων εγγυώνται την αξιοπιστία του περιεχομένου, τόσο πιο θετική θα είναι η αποδοχή
τόσο πιο θετική θα είναι και η υποδοχή και η αποδοχή αυτών των εξελίξεων από το δικό μας χώρο. Οπωσδήποτε αυτό το οποίο συζητάμε στο συνέδριο είναι η προοπτική της συνεργασίας και, όπως είπα και νωρίτερα, τις εξελίξεις δεν μπορεί κάποιος να τις αντιμετωπίσει μόνος του ή, να το πω πιο σωστά, μπορεί να τις αντιμετωπίσει με έναν καλύτερο τρόπο εάν ακριβώς τις αντιμετωπίζει με τη βοήθεια αυτών των συνεργασιών. Θα έλεγα λοιπόν ότι οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να συζητηθεί. Άλλωστε δεν είμαστε μόνο στο πλαίσιο των Minds αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών που συμμετέχουμε πάρα πολλά πρακτορία από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, και από την ευρύτερη περιοχή μας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτω και να δούμε τα δεδομένα και να κάνουμε κάτι το οποίο είναι προς όφελός μας, αφήνοντας ενδεχομένως στην άκρη άλλα ζητήματα στα οποία μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, και εννοώ φυσικά τα πολιτικά, προφανώς σε κάποια ζητήματα χαμηλής, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, σε κάποια ζητήματα χαμηλής πολιτικής ή σε κάποια ζητήματα που άπτονται των τεχνολογικών εξελίξεων, θα μπορούσαμε να δούμε το περιθώριο που υπάρχει για να προχωρήσουμε στις συνεργασίες.